अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व ला जिद्द लहु व ला मिस्ला लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि ख़लीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हु अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुन्तुम सादिक़ीन इला आखिरिल आया व इला मौदिन फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अन्फुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा व इला मौदिन आखर इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा व इला मौदिन आखर मा काना लिन्नबी वल्लज़ीन आमनू यस्तग़फिरू लिलमुश्रिकीन वलौ कानू उली क़ुर्बा मिन बादि मा तबय्यना लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम व इला मौदिन आखर अफ़रअय्तुम मा तुमनून अअंतुम तख़लुक़ूनहु अम नहनुल ख़ालिक़ून अफ़रअय्तुम मा तशरबून अअंतुम अंज़लतमूहु मिनल मुज़्नि नहनुल मुनज़िलून अफ़रअय्तुम कुल अरअय्तुम अन जअलल्लाहु लैला सर्मदन इला यौमिल क़ियामह मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बिज़िया अफ़ला तुबसिरून कुल अरअय्तुम जअलल्लाहु नहारा सर्मदन इला यौमिल क़ियामह मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातीकुम बिलैलिन तस्कुनून फ़ीहि अफ़ला तुबसिरून वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा मर्रा व मन सल्ला अलैहि अशरा मर्रा सल्लल्लाहु अलैहि मिअत मर्रा वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिन अद्दम्बि कमन ला दम्ब लहु रवाहु तिर्मिज़ी वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल बनु आदम कुल्लुहुम खत्ताऊन अब्दुल खत्ताऊन अत-तव्वाबून वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन मुत्तफ़क़ुन अलैहि अल बुखारी व मुस्लिम वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु युस्र वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु नसीहा जो हम रब्बान कुनत जाने पाक जेबल तक मुर्दान जेबल रुए खा कहा शब्द घेन करमे बचने शुक्र आदाय करे तार निमेषे निमेषे मानवीर परे रये जे तार बेशुमार से खुदार कृपाय असीमय अपार पाप करे नरे लज्जा हईल तार সেই সিরিয়ার খালেদ সৈন্য বিপুল বল লক্ষ জেতায় হাজার সেনায় লক্ষ জেতায় হাজার সেনায় যাদের টিকা জয় টিকা পায় তারা কখনো পরে শিখো সেই সিরিয়া খালেদ সৈন্য বিপুল বল যাদের টিকা জয় টিকা ভাই তারা কি কখনো পরে শিখো লক্ষ জিতায় হাজার সীতায় সেই সিরিয়া খালেদ সৈন্য বিপুল বল
বলবো সত্যের মাননীয় সভাপতি বলবো নাকি? আমার ছাত্ররা এনার সাথী, কিন্তু তবু যেহেতু আজকে পদে বড় শ্রদ্ধেয় মাননীয় মান্যবর সভাপতি, তারপরে শ্রদ্ধার ওলামা, তারপরে জ্ঞানী গুণীমানী সম্মানী শ্রোতামণ্ডলীরা, বয়োজ্যেষ্ঠরা, সমবয়স্করা, বয়োকনিষ্ঠেরা, বরদানসীন শ্রদ্ধেয় মাননীয়া মায়ের এবং বোনেরা, জাতি ধর্ম দলমত বর্ণ বৈষম্য নির্বিশেষে শ্রোতামণ্ডলীরা, অনেক সময় অমুসলিম ভাইরা আমাদের সবাই আসেন, বসেন, কান পাতেন, কি বলছে, কোরআন কি বলছে, হাদিসে কি আছে, তাদেরকে ওয়েলকাম জানাবো, স্বাগতম জানাবো, আহলান সাহলান বলবো, খোশ আমদিদ বলবো, ইউ সিট বাই মি বলবো। গুণীরা জ্ঞানীরা আপনারা সম্মানী, ইসলাম আপনাদেরকে সম্মানিত করে, তাই বলুন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ইসলামের পতাকা দলে এসছে, তাই সম্মানিত হয়েছে। কি সম্মান! এই মাতা যদি আল্লাহ ছাড়ো কারো সামনে না নামান, আল্লাহ বলছে আমিও তোমার এই মাতা আর কারো সামনে নামও হতে দেব না। বলুন আল্লাহু আকবার। এখন আপনারা অনেকেই আমাকে চেনেন না, জানেন না, কেউ দেখেন নাই, কেউ এই দেখছেন। আমি কিন্তু এই ওয়াজের মহফিলে একবারই পুরো 41 বছর ওয়াজ করছি। যারা চেনেন না তারা একটু চিনে নেন। আমার কাছে দেওবন্দি, বেরেলি, ফুরফুরা, আলেহাদি, শান্তি, শাফি, মালিকি, হাম্বলি এসব নাই। যে ভালো কাজ করবে পুরস্কৃত হবে, কোরআন বলছে। যে মন্দ কাজ করবে শাস্তি পাবে, কোরআন বলছে। আপনারা কি বলছেন? কথা বলে না, কথা বলে না। তৃণমূল করলেই জান্নাতে ঢুকে পড়বো বলো, সিপিএম করলে আল্লাহ বলছে আমার কাছে তৃণমূল, সিপিএম, ফরওয়ার্ড ব্লক, আরএসএস, বিজেপি নাই, আমার কাছে আহলে হাদিস, হানাফি, শাফি, মালিকি নাই। হাত ছাড়া নাই, হাত বাঁধা নাই, এখানে বাঁধা নাই, এখানে বাঁধা নাই। যে যেমন কাজ করবে সে তেমন ফল পাবে। আপনারা কি বলছেন? যে বেশি মদ খাবে তার শরীর স্বাস্থ্য ভালো হবে, কি বলছেন? তো কি ক্যান্সার হবে, যক্ষা হবে? মানুষকে ব্যাখ্যা বলতে হবে কেন, বলতে হবে কেন? জৈসা করেগা ওয়াইসা বানেগা। আপনার গোটা পৃথিবীটা ঘুরুন, এই ফজরে হোক বা মগরিবে, মসজিদে গোটা পৃথিবীটা ঘুরে। আপনারা দিন ধর্মে কোরআন হাদিস আমাদের মূলধন। কি বলছেন? কোরআন হাদিস কথা বলে না কেন? ওই লোকেরা রামায়ণ মহাভারত আমাদের মূলধন হয়েছে তো, তবে কি কোরআন হাদিস আমাদের মূলধন। কিন্তু তবু আমরা চেয়ে থাকি সকল সাহেব কি করছে, মক্কায় কি হচ্ছে, মদিনায় কি হচ্ছে। কি বলছেন? অনেক মশলাই মক্কা মদিনা চেয়ে থাকে। আপনারা মক্কা মদিনা চলুন, আমি ভাড়া দিয়ে নিয়ে যাবো। আমি যেটা বলছি ওটা যদি না থাকে তখন ভাড়াটা আপনাকে লাগবে। সকালে সাঁঝে কোথাও দিচ্ছে না, নিজেরা বার করবো যেটা। আমরা যদি নিজেরা কিছু বার করি তারটা কোরআন হাদিসে পাওয়া যাবে না। 40 দিনের খানা, বড় বাপের 40 দিনের খানা খাওয়াবে। আমি ওয়াজ আরম্ভ করি এখনো, পরে করেছি, এটা এখন এমনি বলছি। তা আমরা মৌলবীরা বললাম বাবা এই খানাটা ঠিক নয়। একটা মাস্টার বললে আমার বাপ আছে, বড় লোক, আমি পরের কেনে খাওয়া, আমার বাপের জন্য আমি খানা কাটবো। সারা এমএ পাস মাস্টার। তারপরে আমার নানি মরে গিয়েছে,
আমি মাস্টারকে বললাম 40 দিন ভাত খাওয়াবো আপনাকে ঠিক করেছি। মাস্টার বললেন কি হলো মাস্টার, 40 দিন ভাত খাওয়াবো আপনাকে সিলেক্ট করেছি, আমি কেন মায়ের ভাত খাবো? তাহলে আমরা যখন বলি 40 দিন 50 দিন 41 দিন 58 দিন গোল খানা মাইয়ের খানা এসব নেই চলেগা। আল্লাহ নবী বলছেন, এবারে মরবি সকল বলে নাই, যাদের ঘরে লোক মরে যাবে তাদের ঘরে 3 দিন উনুন জ্বলতে দিও না, এটা তোমাদের নৈতিক দায়িত্ব। আপনি খান নাকি? আপনি মাইয়ে খান? না না, আপনার একটা বলবেন আপনি খান এটা বলেন বললে আমার না, আমি বলবো কিন্তু আপনাকে বলতে হবে। আপনি যদি না খান এটাই আপনার ইনশাল্লাহ না থাকাই দরকার। বিরাট অভাব তর্জমা হচ্ছে, যদি আপনি বলেন এরকম ফর্সা লোক বুঝালো যে পরিবেশ হিসেবে খেতে হয়, বললেন লাভ কি হবে? কি পরিবেশ আপনি বলুন? আপনি বলুন আমি খাবো না, আমার শরীর খারাপ। না আপনাকে আপনাকে জোর খাবে, আমি খাবো না, আমার শরীর খারাপ। আপনি যদি বলেন আর আপনার যা শরীর কারণ এখানে চালিয়ে দেন তার সারা শরীর, তাহলে আপনি কি পরিবেশ বলবেন? আপনি বলুন কোন পরিবেশ, কোন জায়গায়? মমতা দেখেছে না রাজীব গান্ধীর মা? কোন ফেলে করে আপনি বলছেন দায়ে পড়ে খেতে হয়? আপনি বলছেন যে সবাই গোস্ত খেয়েছে আমি বাদ যাবো, তবে চালিয়ে এইটা তাহলে ফেলে পড়া বলছেন কেন? থাকতে পারি নাই খেয়ে দিচ্ছে, এটা বলো। তাহলে ওয়াজ করবো কোনটা বলো? আমরা বলবি 1500 টাকা বেতন, আমাদেরকে খাওয়াতে পারছে না, আর আপনার মতো বাঘের বাচ্চা বাঘ ফেলে পড়ে বলছেন বলছেন থাকতে পারছি না, সবাই যখন খাচ্ছে চালিয়ে। বেশ বেশ বেশ, এখানে যা বসে আছে আর দেখে ভিড় করবো না, কারণ জান্নাতে ভিড় হলে নাস্তার অসুবিধা আছে। আমরা ঢুকবার নাস্তাগুলো বাইরে যারা আছে ওদিকে বলো পরে জান্নাতে যাবে। কোরআন পাকে এগিয়ে গিয়ে বসার কথা আছে। وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَبَسَّمُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ। কোরআন বলছে যদি তোমাদেরকে বলে মিলে মিলে ঘেঁষে ঘেঁষে বসো, তোমরা উঠে মিলে মিলে ঘেঁষে ঘেঁষে বসো। একবার নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, একটু করে আগিয়ে যান, একটু করে নিচের জায়গা থেকে একটু সরু, একটু সরু। 10টা ভাই বেসতে পাবে আর আপনাদের বসাটাও মোতাবেক হবে। কোরআন মেনে নিলে ইজ্জত বেড়ে যাবে। এই কালো কালো কলা, হ্যাঁ আপনারা এই পেশাখানার রাস্তা। বইয়ের নাম স্বামী আলমগিরি, হেদায়া দুরুল মুখতার, আইনুল হেদায়া, রদ্দুল মুখতার, বিদায়া ওয়ান নিহায়া। মনে থাকবে স্বামী আলমগিরি, হেদায়া, রদ্দুল মুখতার, বিদায়া ওয়ান নিহায়া, দুরুল মুখতার। তাতে আছে আল্লাহর নবীর হাদিসের হাওয়ালা দিয়ে যাদের বাড়িতে লোক করবে 3 দিন তাদের ঘরে উনুন চলতে দিও না, এটা তোমাদের সামাজিক নৈতিক দায়িত্ব। নীতিগত দিক থেকে কেউ চাচা, কেউ ভাগ্নে, কেউ ভাইপো, প্রতিবেশী বাস করি, কারো মা মারা গেছে, ঠিক আছে না না, কমিটির লোক হলে চিল্লানো চলবে, চিল্লিয়ে দাও, তোমাদের কেউ কিছু করতে পারবে না, তোমাদের ব্যাজে লাগানো আছে, তোরা বাপের বেটা। এই বাবা, কারো মা মরে গেছে, তার বাড়ি যারা, তাদের চোখে পানি, মুখে ব্যথা, নবী এত বড় দর্শন বয়ান করছে, তাদেরকে চুলোর কাছে যেতে দিও না। কদিন
তোমরা কি করতে আছো? 4টি মুড়ি, ছোলা, 1 কেটলি চা সকালে পাঠাও, তুমি পাঠাও, তুমি খালাতো ভাই পাঠাও, দুপুর বেলায় আলু পোস্ত ডাল ভাত পাঠাও, দাদিকে যেন রান্নার সাথে যেতে না হয়, কাঁদতে কাঁদতে রান্নাতে না হয়। এটা হলো ইসলামী দর্শন। আপনারা কি বলছেন? কেমন লাগলো বলুন? ঠিক আছে। আর আমরা বলছি যে সালাদে ঘরে লোক মরে গেছে, 3 দিন গায়ে কেউ রাঁধি না, ওই সালাদে বাড়ি কি বুদ্ধি! আল্লাহ ফেরেশতারা স্যাটেলাইট দিয়ে দেখতো, বাবা সালা এদের ঘরেই তো সবাই খাচ্ছে রে। আমাদের দেশে কি হয় শুনেন, আমরা বড় বড় মৌলবীরা বর্ধমান জেলা যাদের ঘরে লোক মরেছে তাদেরকে বলে না, তারা তো কাঁদছে, বেহুশ হয়ে গিয়েছে, তাদের গোয়ালের দুটো বড় 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 নাঙ্গল দিয়া একটাকে জবাই করে আদা গরম মশলা দিয়ে রেঁধেছে, 1.5 কুইন্টাল চাল রাঁধতে হবে, 3 কুইন্টাল রেঁধেছে, 1 কুইন্টাল তুলছে, 2 কুইন্টাল চালের ভাত আর সেই জ্যাগের গোস্ত, বাটিগুলো পড়ছে, সব নিজে নিজের ঘর নিয়ে যেতে। এই শালারা বেহুশ হয়ে আছে। 3 দিন পরে মা বললে বেটাকে, হ্যাঁ রে তোর বাপ মরে গেল, আমি তো কিছুই জানি না, তুই তো বেহুশ হয়ে যাচ্ছিস খালি। মাঠে যে আপনারা ওই মাঠে পানি হওয়ার পরে শুকিয়ে গিয়ে বাত হলে নাঙ্গল ভালো লাগে, ওকে আপনারা কি বলেন? আমরা বলি বাত হয়েছে, আমরা বলি বাত হয়েছে, বেঁধে নাঙ্গলটা নিজে একবার ফটফট করে দিয়ে দিল। ওর বেটা মুড়ি নিয়ে নাঙ্গল জুড়তে দিয়ে দেখছে একা এলে নাই। মাকে বললে, মা বড় ফেলেটা নাই, বলে তাহলে তোর বাপের সাথে উঠাও ওই নিচে মারলাম। আর জানলাতে যাওয়ার দিকে খালি ফেরেশতারা বলবে, সারা বড় ছেলেটা কে খেয়ে বল, বলে আমি ছিলাম ভাগে কুন্দুকুদি করছে খাবার। আল্লাহ নবী দর্শন বুঝলেন, 3 দিন তাদের ঘরে উনুন জ্বলতে দিও না। তাদের অবস্থা খুব ভালো, কিন্তু গোরখানার নাম করে খানা করতে পাবে না। কেন? একটা লোকের 4টা ছেলে, একটার বয়স 5, একটার বয়স 12, একটার বয়স 22, একটার বয়স 32। 22 আর 32 বলছে হ্যাঁ বাবা খানা করবো, কিন্তু 12 আর 5 যে খরচটা করবে তাতে সবারই অংশ আছে। স্বামী আলমগিরি, হেদায়েতুল মুক্তার, তাদের অংশ খরচ করা হয়কার রয়কার তাদের অনুমতি দিলেও জায়েজ হবে না। তোমার থেকে করো, তাও অনেক পরে অন্যভাবে। বিয়ে হলে, আকিকা হলে, খতনা হলে, বাড়ি করলে, ছেলে আলেম পাস করলে, বিয়ে পাস করলে যদি খানা করে সব বাড়ি খাওয়া খুব ভালো। আপনারা কি বলছেন? বিয়ে হলে, আকিকা হলে, খতনা হলে, বাড়ি করলে, ছেলে বিয়ে পাস করলে, MA পাস করলে, চাকরি পেলে, মৌলবি পাস করলে, হাফেজ পাস করলে আপনি খানা করুন, সব বাড়ি খাওয়া খুব ভালো। আপনারা কি বলছেন? সবাই খেতে পাবে না? পাবে না? সবাই বলছে কি গরিব বড় লোক সবাই, কিন্তু হ্যাঁ কোথাও আমাদের ওখানেও করে না। আমি খতনা বললাম কেন জানেন? যে যেখানে করে তারা বুঝে লেগে ওইটার ব্যাখ্যা করে। খতনা করলে খানা করে না, মিলাদ করে তো। তুমি কি আগে দেখি তুমি বলছি কেন? তোমার তো জাত আলাদা। আমরা শেখের কথা বলছি, ও মলিকের কথা বলছি, এই জাতটাই আলাদা। আহলে হাদিসের ওটা নাই, কিন্তু আমাদের তুমি জানো না, আমাদের মিলাদ করা চামড়াটা যেন বেশি কেটে যায় না। কি মিলাদ করবে আমাকে অবাক লাগে। ফেরেশতারা বলবে করছে কি? আল্লাহর নবী কি বলছেন? এটা এদের আছে, হ্যাঁ এদের আছে। আল্লাহর নবী বলছেন খতনা এমন করে করো ঘরের লোক যেন জানতে না পারে।
লজ্জার কাজ। কিন্তু আমার দাদি বলছে আমার একটা পুত্র, আমি কলকাতার বাজার আনবো, মেয়েদিকে পাঠানো বড় দাঁড়ি। ওরা ইউসুফ নবীকে চোখ মেরে দেখেছে আর আমাকে ছেড়ে দেয় মেয়েরা। কোরআন ওদের আর 18 কলা বলো না, 36 কলা। হ্যাঁ, বাজনা বাজাবো, এই করবো ওই করবো, বলবি বলবো বলছিল ঘরের পিঠে কর দিয়ে মরদরা আর বাগাতে পারে না। ইনি যখন বলছেন দায়ে পড়ে তো মরদরা আর বাগাতে পারে, তবে মরকাটা কর। এবারে মনসা বললে তোমার ঘরে বাজনা বাজছে যে, বলে আমার কুত্তারা মুসলমানই হবে, তো বলে বাজনা বাজাচ্ছ, বলে আমার মা বলেছে আদি হোসেনে বাজনা কর। সেই কারণে এটা একটা দায়ে পড়ার দীক্ষা, এটা একটা মানতাম, ওটা চলবে না। তো যত রকমের খুশির খানা আছে সবাই খেতে পাবেন, গরিব বড় লোক। আপনারা কি বলছেন? কি পাবেন না? বাপ কবরে আছে, তার গোড়া যা মাপ হোক, তাকে 2-4 বাড়ি দিচ্ছে, একটু বাড়ি হালকা হোক, এই কারণে চারটা গরিব গুরুকে কেউ খানা খাওয়াবে। এই খানা খেয়ে মাছের তাল মিলির দিকে 4টি খাওয়াবে। এই খানা খাইয়ে বলবে আল্লাহ এতে যদি কিছু নেকি থাকে আমার বাপের একটু হালকা। মাছ চলছে ও তো জানে, সারা যা করে গিয়েছে মাছ চলছে, মসজিদের দরজা দেখে নেয় আর মা সব তাল মিলির দিকে নিয়ে যে বলছে পড় সারা করাচ্ছি পড়া হয়েছিল ভাত খাবে, ওরা ওখানে কোনো আন ভাত টান সান করে দিয়ে বললে আল্লাহ যা হচ্ছে তুমি জানছো বের আমার কি আর ফেরেশতারা বলে তোরা একটু সরে যা, মাছ দেখে যা কবরে এসে। নামাজ নাই, রোজা নাই, হজ নাই, যাকাত নাই, কসম খোদার করে বলছি, কসম খাই না, কসম খোদার করে বলছি, গোটা পৃথিবীর মৌলবী মেনে যদি মিলাদ পড়ো, গোটা পৃথিবীর তার গানে মেনে যদি কোরআন পড়ো, আপনার পাপের রেহাই নাই। নামাজ নাই, রোজা নাই, হজ নাই, যাকাত নাই, রেহাই নাই। হ্যাঁ, তাহলে আর কেউ ডাকবেও না, সেটা আমরা খেতেও পাবো না। রাস্তায় রেখেছি আমাদেরকে ডাকা, আমাদেরকে যদি পড়ানো দোয়া করান, তো 12 বাড়ি মাছ ছিল 10 বাড়ি মারবে, একটু হালকাও কিন্তু মার মরার বাড়িতে মানে তো কোনো মরাটা আছে নাকি? চলে গেছে তা মরার বাড়িতে বলো না, মাইয়েদের জন্য যেটা পড়াশোনা মরে গিয়েছে তার জন্য 4 দিনে 40 দিনে 50 দিনে, বাংলাটা বুঝুন, বুঝে পড়ে। তো আমি যেটা বলতে চাইছিলাম, গুণীজনেরা আমরা মৌলবীরা দেখেন সব মশলা করে শেষ নয়, কতগুলো মশলা আমি মৌলবী শপথ মুর্শিদা বলে যাচ্ছি। পেটের ময়লা, পেট বোঝে না এই বড় বালা, তা না আমি কখনো কবর বাঁধিয়ে পতাকা টাঙিয়ে সেইখানে মনে রেখে দাঁড়িয়ে রেখে চলে আয় ছেলে হবে, চলে আয় তোর বরকত হবে, চলে আয়, এই ব্যবসা কেউ করবে? কোরআন হাদিস কখনো অনুমতি দেয়? কেন বলেছে? পেট বড় বাধা, অভাব, অভাব। রওজা দরকার থান, ইসলামে রওজা দরকার থান নাই, কবরস্থান বুজুর্গ বলে মাজার বলিয়া, কিন্তু সেখানের সঙ্গে লেনদেনের কোনো সম্পর্ক মুসলমানের নাই। এরা দিতে পারে আসসালামু আলাইকুম আহলাল কবর আনতুম সালুফনা লিল্লাহি আসা, হে আল্লাহ যে কবরে আছে তুমি অগ্রগামী, আমরা পশ্চাৎগামী, তাহলে ফালাক নাশ করে আপনি বসে কবরের হালকা হবে। সেখান থেকে নেওয়ার কিছু নাই, চাওয়ার কিছু নাই, সেরে তো আপনি 40 দিনে 50 দিনে 20 দিনে। এখন কেতাবে যেটা আছে, কেউ যদি কোরআন পড়িয়ে খাওয়ায় কিছু পাবে না। কোরআন পড়িয়ে খাওয়ায় মানে পড়াটা শর্ত, তবে খেতে পারে, কিচ্ছু পাবে না। আর যদি এমনি বলে ভাই মনুষ্য কিছু কোরআন পড়িয়ে দেবেন, পড়ে দেবেন, নেকি পাবে। ভাই নয়তো ছেলে দেবেন আমাদের ঘরে খাবে, নেকি পাবে। কিন্তু পড়ার বদলে খাওয়া, বদল বদল নেকি পাবে না। আর যদি বদল না করে, জিজ্ঞেস করছিল শর্ত না করে, এমনি ভাই একটু
কোরআন শরীফ পড়ে দাও, এমনিতেই তো এসছো তোমরা, তার পড়ে দিলে খেয়ে কিছু পাবো, শর্ত করে আর কিছু পাবো না। তবে আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন আর মনে করেন উনি মলি সাহেব, তাহলে আমি তোমাকে কিছু বলবো না, তুমি যাবো এই বাবা, এই বাবা কি বলছিলাম, কথা সরে যাবে। হ্যাঁ, কোরআন না পড়লে যদি সুযোগ খাইয়ে দেন বিরাট নেকি পাবে, বিরাট নেকি। আর যদি কোরআন পড়তে পারো, শুধু পড়তে পারো, ভাই বলে সাহেব একটু ছেলেটিকে একটা খতম করে দিতে বললো, কোনো লেনদেন নাই, বিরাট। কিন্তু পড়ার বিনিময়ে খাওয়া, পড়ার বিনিময়ে টাকা, তখন সব বরবাদ হয়ে যাবে। এই কথাটা মাথায় রাখবে। আর একটা 4 দিনে 7 দিনে 40 দিনে 29 দিনে 21 দিনে মাইয়েতের নামে খানা করা, 40 বলি, 40 বলি, 7 ভাইটা বলি, ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন হলো এই, আমার এটা জায়েজ না জায়েজ পরে বলে বলবো। আপনাদের কারোর বাপকে যদি পুলিশে ধরে নিয়ে যায়, আপনার মা কি বলে? যে তোর বাপ মশারি শুনতে পারে না, থানার লক হবে, কষ্ট হবে, মশারিগুলো দিয়ে আয়া, আর নাহলে তোর বাপকে যেয়ে নিয়ে আই, বল কাল সকালে আবার দিয়ে যাবো স্যার, আমার বাপকে ছেড়ে দেন। সেই দিনই থানার লক হবে, কষ্ট হবে। তো আপনি 4 দিন পরে, 7 দিন পরে, 39 দিন পরে বাপের জন্য কিছু করছেন, তা আপনার কি মনে মনে হচ্ছে বাপটা করে গিয়েছে, শালাকে 4 দিন পিটুক তারপরে করবো? 4 দিন কেন, 7 দিন কেন, 39 দিন কেন? যেদিনে মরেছে সেই দিনই দোয়া করবো, তারপর দিনে করুন চোখের পানি বন্ধ হলে, তারপর 7 দিন, 4 দিন, 39 দিন, 21 দিন, তার মানে মা মরে গিয়েছে, এখন ফেরেশতারা তাকে ফাটা 21 দিন পরে ব্যবস্থা করবে। এটা মানে দাঁড়াচ্ছে তো কবরে যাওয়ার পরেই ব্যবস্থা নেই। বেশি মাকে বলুন দোয়া করো, তুমি করো, মসজিদে জোহরের নামাজের পরে দোয়া করো, ইমামকে বলো হযরত আমার বাপ মারা গেছেন, কাল একটু দোয়া করবে, কাল থেকে শুরু করে বলে না, 4 দিন শালাকে ফাটা, তারপরে দেখা যাবে। 14, 27, 21, 39, 39 দিন কবরে মার খাবে, তারপরে মিলাদ, দোয়া, দরুদ, কোরবানি, খানা ইত্যাদি। একটাও ঠিক করছেন না। সেই দিন থেকেই দোয়া করুন, দোয়া করা, দোয়াই দোষ নাই, ক্ষমা চাইতে পারেন, ক্ষমা চাইতে পারেন। যত রকমের যা সমাজে চলছে সব সামাজিক ব্যাধি, আমরা নবীরা নিরুপায়, আপনাদেরকে পেরে উঠছি না। নিরুপায় কেন সবাই বুঝতে পারছেন না ব্যাপার। আমরা ইমামতি করি, আমি কালীগঞ্জে ইমামতি করি, আমার দায়িত্ব কি বলুন? ইমামতি নামাজ পড়াবি, মুসুরির ডাল, বিড়ির ডাল, ডিম বেরোলে দিয়ে ভাত খাবে, কামরায় ঢুকে খিল্লা দিয়ে শুয়ে পড়বো। দেশ কেমন করে চালাতে হয় আমরা জানি। আমাদের পঞ্চায়েত আছে, বিডিও অফিস আছে, আমাদের তৃণমূল আছে, বিজেপি আছে। তোদের কাজ হচ্ছে নামাজ পড়াবি, ডিম দিয়ে ভাত খাবি, শুয়ে পড়বি, বাকি সব আমরা দেখে নেবো। আপনারা কি বলছেন? আমি কি এটা বানিয়ে বলছি? কথা বলে ইমামের কি কি দায়িত্ব বলবো? ইমাম কথা বলতে পাবে? সুদ হারাম বলতে পাবে না। জুম্মার দিনে তা আপনি ওসব ওয়াজ করতে গেলেন কেন? মানে সুদ খাই যে সে মতওয়াজ হয়, সে বলে বলছে আপনি আর ওয়াজ খুঁজে পান নাই নাকি? সুদের ওয়াজ বলে আর কোনোদিন বলবো না, যা হচ্ছে সুদ হারাম বলতে পারবে না। লটারি টিকিট কাটে গাঁয়ের যারা বড়, এই আসতে দেখবে এরকম লম্বা লোক লটারি টিকিট কাটে, ও কাটে না। ইমাম বলেছে লটারি টিকিট কাটা হারাম, বলছে সারা তুমি উড়িয়ে দেবো। লটারি কাটাতে ওয়াজ জানি না তো বলছে, আমরা বলছে আমরাও ওয়াজ শিখে দিয়েছি কি খোঁড়া কাদা কামারি লোকরা বললে দারুণ বললে, বলে কি বললে বলে বুঝা গেল। আমরা ওয়াজ করলে তো হারাম হালাল বললে তো আপনি কি মনে করছেন আমি এখানে বসে আছি? আপনারা জানেন
আপনার ভগবান বলে আমাকে ওয়াজ করতে দেন, মাথার উপরে পিস্তল ধরেছে। আপনার জানা আছে সুন্দর করে আমার গাড়িতে বোমা মেরে দেবো বলেছে, আমি আসতে পারি নাই। আপনার জানা আছে যোগীনগরে আমার গাড়িটা আটকে রেখেছিল, পুলিশ এসে আমার গাড়িটা ছাড়িয়েছে। আপনার জানা আছে মেদিনীপুরে ডমল সাই স্টেশন হাওড়ে নেমে যেতে হয়, আমাকে দুতলার উপরে চাপিয়ে চিনচিন লাগিয়ে রেখেছে। আপনার জানা আছে তারকেশ্বরে আমাকে ঘরের ভেতরে ধরে চাবি লাগিয়ে দিয়েছে। আপনার জানা আছে আরামবাগে 11টা পাগড়িওয়ালা হলো, আর আমি একলা একদিকে। আমাকে কমিটি বললো আপনি কোনো কারো বলবেন না ওদের বিরুদ্ধে। আমি মনে ওরা বললি আমি বলবো, আমি একলা, ওরা 11 না। ওরা কি বললো জানেন? বড়পীর সাহেবের যদি কাবুল নাম দেয় আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ তার গায়ে লোক উঠে যাবে। ওই 11 না, আমি বসেই বললাম খোদবা না পড়ি। কমিটি আমাকে বারবার মানা করেছে আপনি একলা, ওরা 11 না, পীর সাহেবের দল, আমরা এনেছি আপনাকে শখ করে, আপনি গোলমাল করবেন না বলে ওরা ভুল বললি আমি বলবো খুন করে দিয়ে দিই। আমি বসেই বললাম জানেন বললাম আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহ বললে যদি গায়ে লাভ উঠে যায়, আল্লাহ বললে তুই চাঁচড়া উঠে যাবে, কি বুঝলে? এই করে বেড়াচ্ছি 40 বছর, এখনো পর্যন্ত আপনাদের কাছে হুটো গাড়ি নাই। তার ধরুন মা অপমান, গাড়ি আটকানো। আমার ছেলে ফোন করে বললো আমার ছেলে আমার গাড়ি চালাচ্ছে। এখন আজকে আমার ছেলে আসেনি, কলকাতায় আছে। বলে আব্বাজান গাড়িটা যেতে দিচ্ছে না। বলছে শালা তোর বাপ বলেছে মহরমের মাতম বুরশিয়া কোরআন হাদিসে নাই, ইতিহাসে আছে মহরমে কারবালার ঘটনার কথা। দাঁড়া শালা গাড়ি না, তোর বাপকে মেজে ফাটিয়ে দেবো। এইরকম সোজাই আমি ওয়াজ করি না, 10,000 শ্রোতা। আমি খুলে এসে স্টেজে বললাম আমার ছেলেকে গাড়িতে আটকিয়ে দিয়েছে, গাড়ি আসতে দিচ্ছে না। পুলিশ এলো বোলপুর থানা থেকে, শ্রোতারা গেল দিয়ে আমাকে গাড়ি চাপিয়ে পুলিশ আগে আগে 2 কিলোমিটার পার করে দিয়ে এলো। সমাজ কি করে ওয়াজ করতে বলবো? কি করে বলবো রওজা দরগা থানে মানত করতে নাই? কি করে বলবো মিলাদ নিয়ম চলবে না? কি করে বলবো 3 দিনের খানা খাইও না? পিঠ ফাটিয়ে দেবে যারা খাচ্ছে জিদ করে। তারপরেও বলছি, তারপরেও বলছি, বলুন নারায়ণ তাকবীর, আল্লাহু আকবার। পরে এরপরে মশলা মাসাইল ফিকহ উসুল মতবিরোধ আছে ওলামাদের মধ্যে। বেরেলি ওলামা, হানফি ওলামা, হাদিস ওলামা। হানফি ওলামাদের সাধারণ ওলামা, বড় ওলামা সবাই বিয়ে পাশ করলে ইংরেজিতে কথা বলতে পারে না। আপনারা কি বলছেন? সব আলেম সমান নয়। আপনারা কি বলছেন? ঘুরে এইছে যেমন চারজন থেকে, কিন্তু কোরআন হাদিস ঠিক পেলেশ করার মতো জ্ঞান তার নাই। সব বোঝে, বুঝাতে পারবে না। কাজে কাজে সেই কারণে অনেক জিনিসে অনেক মতবিরোধ, অনেক ফেরকা। আপনার বিবেককে জিজ্ঞেস করুন। মাইকিদের ঘরে খানা খাওয়াটা আমি কোটিপতি লোক, লাখপতি লোক, আরবপতি লোক, আমার কি করে বইতে হবে? বিবেককে জিজ্ঞেস করুন। আচ্ছা, আমি প্রথম এরকম 40 বছর আগে, ওটা আমার নানির ঘর। তো একজনা মাইকে খানা করেছে, বলুন অসুবিধা হচ্ছে? তো মহিলাদের জন্য কি করেছেন? অন্য কিছু দিয়েছেন? মাইক এটা যাচ্ছে না, না সাউন্ড লাগবে না? আমার সাউন্ড দেবো আপনাকে? এই যে আর শুনেলেন উনি যেটা বললেন ভুলটা শুনেলেন। আল্লাহ নবী যখন বলতেন উঠকে কেমন করে সৃষ্টি করেছি চিন্তা করো, আসমানকে কেমন করে এইরকম যখন আমি বলবো তখন তো মাইক থেকে একটু মুখটা সরবেই। এটা যে আল্লাহ নবী শুনলাম। আর আমাকে যদি আপনারা মনে করেন মোমের পুতুল অথবা প্লাস্টিকের কখনো এইদিকে লড়বে, কখনো ওদিকে লড়বে, কখনো আওয়াজ এইরকম হবে। আমরা যে মানুষ সমানভাবে পৌঁছবে না। মেয়েরা কালেকশন দিয়েছে, তাদের জন্য দোয়া করছি। তাদেরকে ওইখানে যে বলে দিয়ে এসো গা, তোমরা নিঘাত জান্নাতি, নামাজ পড়বে, রোজা রাখবে, স্বামীকে মেনে নেবে, আর কিচ্ছু করতে হবে না। মেয়েদিকে যে বলে এসো
নামাজ পড়বে, রোজা রাখবে, স্বামীকে ভক্তি করবে, নিখাত জান্নাতি। নবীজি বলেছে মেয়েরা সব করবে, স্বামীকে মোটেই মানবে না। কি বুঝলে? আর জান্নাতে বলে দাও তুমি নিজে খবরদার করো, নামাজ পড়ো, রোজা রাখো, স্বামীকে ভক্তি করো, বলবি বলছে জান্নাতে যাবে। যাও ভাই বলে দাও, এটা হাদিস। আর ওটা চিরদিনই শোনায়, মেয়েরা চিরদিনই বিবি খাদিজা। আচ্ছা বেশ বেশ বেশ, শোনেন আপনারা এখন এই সমস্ত মশলা আপনাদের আমার কাছে জেনে নেন যে এইগুলো থেকে পরেজ করা ভালো, যতটা পারবেন পরেজ করুন। আমার কথা মনে থাকবে। এরপরে সরে আসুন, একটু ওয়াজ করি। আমি রুগা, কিসের সুগারে, প্রস্রাব আমার লাগে 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা পরে, কাজে কাজে আমি বেশিক্ষণ ওয়াজ করতে পারবো না। যতক্ষণ পাচ্ছি ততক্ষণ করি। একটু শুনুন, একটু বুঝুন, বোঝার চেষ্টা করেন, দেখবেন আজকেও কাজে লাগবে, কালকেও কাজে লাগবে। আল্লাহ মেহেরবান, আল্লাহ বেনিয়াস, আল্লাহ পাক। এখন আমি আজকে একটু ঈদ রাখবো, ভিড়, বুনিয়াদ, গুড়ার কথা। إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة। সেদিনের কথা স্মরণ করো যেদিনে আল্লাহ বললেন আমি আমার প্রতিনিধি তৈরি করিব। আপনারা মনুষ্য সম্প্রদায় আল্লাহর প্রতিনিধি, বলুন নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। আল্লাহর প্রতিনিধি মানে ইস্তারাভিষিক্ত। কি করে হলেন? আপনি আল্লাহর ইস্তারাভিষিক্ত কি করে হবে? আল্লাহ বলছেন আমি দয়ালু, তোমাকে দয়ালু করেছি। আমি বিচারক, তোমাকে বিচারক করেছি। আমি শাসনকর্তা, তোমাকে শাসনকর্তা করেছি। আমি ক্ষমা প্রবল, তোমাকে ক্ষমা করতে বলেছি। আমার অনেক গুণে তোমাকে গুণান্বিত করেছি, তাই তুমি আমার খলিফা, প্রতিনিধি। কোরআন إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة। সেদিনের কথা স্মরণ করো যেদিনে আল্লাহ ফেরেশতাদিকে বললেন আমি আমার প্রতিনিধি তৈরি করতে চাই, মানে আদমকে প্রতিনিধি। আপনারা সবাই, আমি হেডমাস্টার, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, শাসন ক্ষমতা বলে তোমাকে প্রতিনিধি করেছে। দয়া, মায়া, ক্ষমা, দান। মাদ্রাসায় 7,000 টাকা মসজিদ দিয়েছে মেয়েরা, আল্লাহর প্রতিনিধি। দান তো আল্লাহ, আল্লাহ মান দিয়েছে, আমরা দান করেছি। আল্লাহ বলছে আমার প্রতিনিধি। ফেরেশতারা কি বলল? إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة। এবারে ফেরেশতারা কি বলছে? قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون। আল্লাহ যখন বললেন আদমকে সৃষ্টি করে, তখন ফেরেশতারা বললেন আল্লাহ তুমি কেন সৃষ্টি করবে? আল্লাহ ওরা মারামারি করবে, কাটাকাটি করবে, খুনোখুনি করবে, তখন তো আমাদের সৃষ্টি হয় না। ফেরেশতারা জানলো কি করে? জিন্নাতকে দেখে। জিন্নাত সৃষ্টি হয়েছে, তখন মারামারি করে, কাটাকাটি করে, খুনোখুনি করে। আবার আপনি একটা সৃষ্টি করতে চলেছেন, কাটাকাটি, মারামারি, খুনোখুনি করবে, সৃষ্টি করবেন না। ভেটো পড়ে গেল। আল্লাহ কি বললেন? ইন্নী আ'লামু মা লা তা'লামুন। আমি যা জানি তোমরা তা জানো না। বলুন নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। আল্লাহ আমাদের হয়ে ওকালতি করেছে, সৃষ্টি করব, তাই ফেরেশতাদের কাছে ওকালতি করলেন। ইন্নী আ'লামু মা লা তা'লামুন। যাকে সৃষ্টি করছি, যাদের সৃষ্টি করতে চলেছি, তাদের সম্বন্ধে আমি যা জানি তোমরা তা জানো না। আদম, শীষ, দাউদ, সুলাইমান, ইব্রাহিম, নূহ, ইসহাক, ইয়াকুব, ঈসা, মূসা, হারুন, সুলাইমান, হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো পয়গম্বর সৃষ্টি করব।
তারা মহানুভব ব্যক্তি হবে, মহান মানুষ হবে, তাদের আওলাদরা হবে নবীর সাহাবারা, আবু বকর, ওমর, উসমান, নবীর বিবি আয়েশা, খাদিজা, বিবি মারিয়াম, বিবি আসিয়া। কাজী ফেরেশতারা তোমরা জানো। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ একটা বই লিখেছেন, মৃত্যুর দুয়ারে মানবতা তার বাংলা। তিনার বইটার নাম হচ্ছে মৌত কি ঘাট পে ইনসানিয়াত, মৌত কি ঘাট পে ইনসানিয়াত। তার বাংলা হচ্ছে মৃত্যুর দুয়ারে মানবতা, মৃত্যুর দুয়ারে মানবতা। কি কি ভারত স্বাধীন করতে 57,000 আলেম শহীদ হয়েছে, মৃত্যুর দুয়ারে মানবতা। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কিন্তু এটা বলছেন না। তিনি কি বলছেন? তিনি বলছেন যে কালীগঞ্জে বিরাট যুদ্ধ চলছে, এখানে একজন হাত ঠ্যাং কাটা পড়ে আছে, ওখানে একজনের কান ছুঁড়ে গেছে, পাটা ফুটে গেছে, আর একটু দূরে ডান হাতটা না কাটা আছে, পানি পানি পানি, জগ গেলাস ছুটে গেল, ওই লোকটা বলে উঠলো পানি পানি। এ বললো ভাই ওকে আগে পান করা, মনে হচ্ছে আমার থেকে কষ্ট পেয়েছিস। ওর কাছে যখন জগ গ্লাস নিয়ে পৌঁছলো, এ বলে উঠলো পানি পানি, বললো ওকে পান করা, মনে হচ্ছে আর বাঁচবে না। ওর কাছে যখন এলো মারা গেল, ঘুরে তার কাছে যখন গেল সে মারা গেল, ফিরে যখন প্রথম ব্যক্তির কাছে এলো পানি না পেয়ে মারা গেল। মৃত্যুর দুয়ারে মানবতা, মরতে যাচ্ছে কিন্তু ওর আওয়াজটা যেন করুণ মনে হচ্ছে, ওকে পানি আগে করা। আল্লাহ বলছে আমি যাদেরকে সৃষ্টি করছি তারা মৃত্যুর দুয়ারে মানবতা দেখাবে। ফেরেশতা তোমরা জানো না, গুণীজনেরা জ্ঞানীজনেরা সৃষ্টি হয়ে গেল। এরপরে ফেরেশতাদেরকে বুঝাতে হবে এরা মাননীয়। وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب। এইখানে তুমি থাক, এখানে শেষ হোক, তারপর আবার আগে অন্য কিছু পড়বো। আদম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ পৃথিবীর প্রত্যেকটি জিনিসের নাম শিখিয়ে দিলেন। এটা নারকেল, এটা কুল, এটা আম, এটা জাম, এটা ধান, এটা গম, এটা আপনার থেকে মাটি, এটা বাতাস, এটা জল, সব শিখিয়ে দিলেন। ফেরেশতাদেরকে বললেন তোমরা বলো এটা কি, তোমরা বলো। ফেরেশতারা বললে আমরা জানি না, আল্লাহ আপনি জানেন, আপনি আল্লাহুল গায়ব। এই শব্দটা বলে রাখবেন, আল্লাহুল গায়ব নয়, আল্লাহুল গায়ব। গায়ব হচ্ছে গায়েবের বহু বচন। হে আল্লাহ আমরা জানি না, আপনি জানেন, আপনি হচ্ছেন অন্তর্যামী, আপনি দৃশ্য অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন, আমরা কিচ্ছু জানি না, আপনি আল্লাহুল গায়ব, গায়েবের সব কথা আপনি জানেন। বলুন নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। গায়েবের কথা, অদৃশ্যের কথা, পীর, ফকির, দরবেশ, গণৎকার, জ্যোতিষী, আমি, আপনি, মৌলবী, পীর, ফকির, পয়গম্বর, গায়েবের কথা আল্লাহ ছাড়া সবাই বলুন কেউ জানে না, কেউ জানে না। পীররা জানে, যারা রওজা দরগার সামনে বসে থাকে, এরকম করে হাত চালিয়ে বলে ছেলে তো খুব মুশকিল। তবে হ্যাঁ, দুটো যদি বড় ছাগল বাজারে দেখা যাবে ছেলের জন্য বলবো, তবে ছেলে খুব মুশকিল। মাটিতে হাত চালিয়ে বলে দিলে, ফেরাউনকে বলে দিলে মিশর একটা ছেলে হবে তোমার শত্রু হবে। ফেরাউন বললে আগামী 2019 সালে যত ছেলে জন্মাবে সব জবাই করে দাও, মেয়েগুলো রেখে দাও। ইন্দিরা গান্ধী জ্যোতিষী ছিল, জ্যোতিবাবু জ্যোতিষী ছিল, সব বাবু জ্যোতিষী পেলেছে, এখনো আছে। আমি বের হবো কিনা, এবছর ইলেকশনে জিতবো না হারবো, কিরকম চলছে জ্যোতিষীরা বলে দেবে। জ্যোতিষীরা যদি গুনে বলতে পারত, ইন্দিরা গান্ধীকে বলতো মাই ম্যাডাম আজকে যাবেন না, আজকে বুলেট প্রুফ জামা পরে যাবেন না, ছঁজরা করে দেবে।
কিন্তু বলতে পারে না, কচুরি হয়ে গেছে। জ্যোতিষী কি করছিল? জ্যোতিষী বলল একটা ছেলে জন্মাবে, ফেরাউনের শত্রু হবে। সেই ছেলে সাগর থেকে কুলে তুলে এনে ফেরাউন বলল সোনারে পাচুরে, আর জ্যোতিষীরা বলল রাজবাড়ির লালেরে, আর লালের ঘরের দুলাল রে, শালা কানারা দেখতে পাই না রে, এই ছেলেটা সেই ছেলেটা। তোরা যে আগে বললি একটা ছেলে হবে ফেরাউনের শত্রু হবে, ফেরাউন একদিন লাচাচ্ছে বলেন বাপ গিরে আমার মানি গিরে, আর মানিক এক চড় দিয়েছে ফেরাউন তখন আসিয়া বলে কোনো কি করছে না, ছোট ছেলে চাপ দিয়ে বলে না না এই চড় আল্লাহ চড়, তুমি বললে শোনো বল না, এই শালা আমার চোখে ছানা বড়া হয়ে গিয়েছে, পরীক্ষা করবো এই ছেলেটা সেই ছেলেটা। বলছি তুমি কি বলছো, সাগরে পাঁচুরে তুলিয়ে দিয়ে পরীক্ষা করবো। এখান থেকে জ্ঞান দিচ্ছে কোরআন, পৃথিবীর কেউ অদৃশ্যের কথা জানেন না। আপনারা কি বলছেন? আজ থেকে হাত গোনা মনে, এই আপনাদের বহরমপুরে, এই আপনাদের মুরগিরামে, ব্রিজের উপরে, আপনাদের অমরপুরে, জঙ্গিপুরে, ধুলিয়ানে, ডাকবাংলায়, আরেকটু উপর দিয়ে গেলে বেলডাঙ্গা, আরেকটু ওই দিয়ে গেলে রামপুরহাট, নলহাটি, সব চাদর পেতে হাতের নকশা এঁকে কপালের দাগ টেনে বসে আছে। ও বাবা আপনার দাগ তো অনেক না, উনি চলে গেছে, স্ত্রী মারা যাবে তো, কি করা যাবে বলে পাথর